वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडा जिहड़ा हुण दा विषय है, ये विषय है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विच परमात्मा दी सर्वव्यापकता, जिसनूं असी निर्गुण और सरगुण कहंदे हां। और बड़ी खूबसूरत गुरबाणी दा इस लैक्चर दे विच जिहड़ा असी सिलेबस बनाया, उहदे विच असी गुरबाणी दी एक लाइन भी लिखी है इस विषय नाल संबंधित कि अगम अगोचर रूप ना रेख्या, खोजत खोजत घट घट देखिया। ये विषा जदों असी शुरू करन जा रहे हैं तो सब तो पहला ये देखना है कि परमात्मा संबंधी जिहड़े विचार असी करना है हुण। पर सवाल यह है कि परमात्मा की है, उस अकाल पुरख की जिहड़ी हस्ती है उसनूं सिद्ध करन लई साडे कोल किहड़े सबूत ने। और अलग अलग धर्मां विच परमात्मा नूं अलग अलग तरह जिहड़ा वो इंटरप्रेट किया गया है। पर गुरु नानक साहब के आगमन तो पहला परमात्मा बारे अलग अलग विचार सी, वखरे वखरे ख्याल प्रचलित सन। एक पासे वो विद्वान सी, वो विचारवान सन जिहड़े परमात्मा नूं एक वखरी हस्ती मनते सन। और अज भी भावें उसका जिहड़ा थोड़ा थोड़ा असी कई बारी देखते हाँ, जदों ही कोई परमात्मा की गल करते हैं असी इस तरह उत्ते देख लैंदे जिवें आसमान दे विच परमात्मा है। मैनूं याद है एक बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान ने यह गल कही कि परमात्मा आम तौर पर असी लोग कहने कि परमात्मा उत्ते है, आसमान विच है। लेकिन जिहड़ी गुरु नानक साहब की फिलोसफी है परमात्मा बारे, जदों खोजत खोजत घट घट वेख्या, गुरु ग्रंथ साहिब की मैं गुरबाणी की लाइन कही है कि उन्होंने ये कहा कि बंदे बंदे विच रब है, पूरी कुदरत विच रब है। तो विद्वान लेडी विद्वान सी, वो कहन लगी कि गुरु नानक साहब ने बड़ी कमाल की थी कि उन्होंने आने तो पहले ये मिथ सी कि परमात्मा आसमान ते, गुरु नानक साहब ने उस परमात्मा नूं आसमान तो पकड़ के धरती ते ले आंदा। कि गुरु नानक साहब की जिहड़ी फिलोसफी है परमात्मा बारे, वो फिलोसफी है कि परमात्मा निर्गुण भी है, अगम है, अगोचर है, जिस तक पढ़ना फिजिकली पहुँचना बड़ा मुश्किल है। सर्व सर्व शक्तिमान है, करता धरता है सारा, पर अपहुँच है, वो निर्गुण स्वरूप है परमात्मा का। पर जिहड़ा रब सर्व व्यापक है, जिहदी गल कर रहे हैं खोजत खोजत घट घट देखिया, उस तो भाव है कि घट घट च वसदा है, यानी सरगुण है, बंदे बंदे च वसदा है। ये जिन्नी मैं कल भी शायद गल कर रहा सी, जो कुदरत है, जिन्ने परिंदे ने, पशु ने, पक्षी ने, ये सारी बनस्पति है या पूरी मनुखता है, ये सारी रब की लाइव फॉर्म है, ये उस परमात्मा की लाइव फॉर्म है। और जिन्नी ये कुदरत है, ये सारे उस डिवाइन लॉ दे विच चल रहे हैं। तो ये अज का साडा टॉपिक है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता की जिहड़ी गल है कि रब सर्वव्यापक है, उसका नाम होंद वाला है, जिहड़ा मूल मंत्र कल मैं गल कर रहा सी, द डेफिनेशन ऑफ गॉड। वो सृष्टि का रचनहार है, वो आप सृष्टि विच जिहड़ा वो उसनूं रच रहा और उस दे विच ही है। वो भय रहता है, वो वैर रहता है, नाश रहता है, जूना विच नहीं आउंदा, उसका प्रकाश अपने आप होया है। ये रब की डेफिनेशन है। लेकिन जिहड़ी रब की गुरु नानक दी या गुरु ग्रंथ साहिब की फिलोसफी है परमात्मा बारे, निर्गुण और सरगुण, उस बारे जिहड़ी अज असी हुण गल इस विषय पर करनी है, वो हुण भाई प्रकाश सिंह जी नूं बेनती करांगा कि वो आके। सन्मानयोग सारे ही श्रोता जनों, सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जिस विषय ते गल कर लगे हाँ, सत्कारयोग चेयरमैन साहब जी ने आप जी नूं वो विषय के बारे संखेप दे विच जानकारी दी है। गुरबाणी दे अंदर जो निर्गुण अते सरगुण परमात्मा का स्वरूप बयान किया है गुरु नानक साहब जी ने, जा वो रब्बी भगतां ने, रब्बी कमियां ने,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਬਣਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਥੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੁੱਲ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੁਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਥੀਆ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਕਾ ਤਣਾ, ਤਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨ, ਸਰੀਰ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਸੋਈ। ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬੇਮੋਹਤ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਚਿੱਤਰ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਤਸਵੀਰ। ਆ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਏ, ਕਲਰ ਲਏ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਸਹਿਬ ਭੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ,
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰੀ ਮਿਥਲੇ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਤ ਏਕ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਮਣਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਕੋਈ ਪੀਲਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਣਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਣਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਨ ਝੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਘਟ ਘਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥਾਪ ਲਿਆ, ਘੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘੜੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਘੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਂਢਕ ਡੱਡੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਅੱਧੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 84 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ ਬੈਠਲ ਪਹਿਲਾ, ਬੈਠਲ ਦਾ ਥੇ ਰੱਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਜਦ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਿਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੂੰ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੇ, ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਰਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਵਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਸੋ ਪਹਣ ਨਿਰਜੀਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫਿਰ 2 ਮਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਪੱਤਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਭਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਨੀ ਲੈ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਲੈ ਦੁੱਧ ਰਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰੰ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੂੰ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੈਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਛਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਠਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਛਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਠਾਕੁਰ। ਬਛਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਵੱਛੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਠਾਕੁਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਛਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਛਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਂ ਹੈ। ਲਾ ਮਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟ ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਛਕੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਪੂਰਵਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੋ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੀ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੁਕਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਵਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹ ਹਾਂ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਤ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਮਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। अब मेरा शरीर बोल रहा, मेरी जुबान बोल रही, अखां मेरियां तुहानूं देख रही ने, तुसीं मैनूं देख रहे हो, पर एक दिन आवेगा मैं फट्टे ते पिया होवांगा, मेरी अखां भी होणगियां, हथ भी यही होणगे, सारा कुछ ये होएगा, पर प्रभु जी दी वो जिहड़ी निर्गुण कला सी ना वो नहीं होवेगी। सरगुण होवेगा, सरगुण ने नहीं कटना, शरीर ते होई सारा कुछ अंग सब कुछ होई होणगे, पर वो निर्गुण कला नहीं होवेगी। ते फिर सारे कहणगे मिट्टी छेती छेती इहनूं फूक आओ, इहनूं छेती छेती चुक के लै जाओ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਚਿੱਤਰਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਰਤਨ। ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੁਣਕਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਬਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ, ਚਿੱਬੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਜੋ ਟੁਣਕਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਐਬ ਨਾ ਫੋਲੋ, ਜਾਓ ਉਸ ਆਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, जिन्हें साड़ी घाड़त कड़ी उन्होंने जाके पुछो भी उन्हें सानू इहो जा क्यों। ये जिहड़ा वखरेवा सानू बाहरी तौर पर नज़र आ रहा है ना, ये नाल ही ते कुदरत सोहनी लग रही है, ये नाल ही ते दुनिया सुंदर नज़र आ रही है। तो गुरु साहिब कहते हैं परमात्मा ने सुंदर बनाने वास्ते वखरा वखरे रूप, वखरे वखरे रंग, वखरे वखरे आकार बनाए, पर सारे आकारां दे विच आप समाया होया है। असी केवल आकार तक ही सीमित हाँ, निरंकार तक जिहड़ा पहुँच जाता है। गुरु साहिब सानू आकार तो निरंकार तक लैके जाते नहीं। वो कह लगे बाहरी रूप देखदा तू आकार नू देख, पर आकार तो निरंकार तक पहुँच, आकार वेख ते ओहदे विच वेख भी निरंकार वसदा पिया है। सरगुण तक कवि मेरे ख्याल धनी राम चातरक दे ये दो लाइनां ने, अखियों तकना बाण तुहाडी, कौन तुसी कौन कहे तुसी तको ना, तको नहीं तुसी रज रज तको, तकदियां तकदियां थको ना। कौन आखदा अखां दा सुभाव वेखना है, तको। पर कहन लगे इस तकनी विच चेते रखियो मैलियां मूल ना होयो जे, उस प्रीतम दे अमृत विच तुसी जहर मिला के फको ना। वेखो पर मैलियां ना हो जाओ कि रब जी ने जिहड़ा तुहानूं अमृत दिता। ते गुरु साहिब बाणी विच की कहंदे ने, ये नेत्रो मेरे हो हर तुमे जोर धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी, हर ने हालिया। ये विस 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 तो भाव विश्व संसार, ये विस संसार तुम देखदे, ये हर का रूप है। सरगुण दे विच ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। पर यह नज़रिया, ये वेखण दा ढंग तरीका साडा कदों बनेगा। और सच्चे कहने तो हर बंदा कहता भी रब सारियां दे विच, तुहानूं कोई इहो जिहा नहीं मिलेगा जिहड़ा कहंदा भी रब मेरे विच ते तेरे विच नहीं हैगा। क्योंकि सुनिया तो सारियां ने होया है, सारे ही ये गल कहंदे ने। किसी भी धर्म नाल संबंध रखने वाला ये नहीं कहंदा कि रब सारियां विच नहीं है। पर गल इत्थे तक नहीं मुक जानी, प्रैक्टिकल रूप दे विच कदों तकांगे परमात्मा नूं। गुरु साहिब कहंदे ने उहदे वास्ते फिर सानूं वो नज़रिया जिहड़ा गुरु बख्शिश करता है, जिन्होंने आख्या ना ज्ञान अंजन गुर दिया, वो ज्ञान अंजन गुरु कोलों लैना पेगा। जदों वो ज्ञान अंजन लवांगे ना, क्योंकि गुरु साहिब कहते नानक सी अखड़ियां बयान, जिन्नी डसंदो माँ पीरी, वो अखां आ नहीं हन, वो अखां होर ने। वो कित्थों मिलदियां ने, वो किवें प्राप्त होणगियां, वो नज़रिया साडा किवें बनेगा। बस आ नुकता समझ लियो।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਗਰਦਾਨਾ ਬਵੱਧ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ, ਤੇਰੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਗਰ ਵੀ ਨਾ ਬਵੱਧ, ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏ। ਚਸ਼ਮਗਰ ਦੀ ਨਾ ਬਵੱਧ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਅਸਤ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੇਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੇ ਬੁੱਤ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾ ਖਾਨਕਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਖਾਨਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਹਰ ਕੁਝਾ ਜਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਦਾ ਮਮ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ। ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸੇਗਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੱਜੀ ਨਾ ਖੱਬੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ, ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਧਰ ਮਸਜਿਦ, ਉਧਰ ਮੰਦਰ, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, इंसान का बच्चा कहीं भी गिर जा। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਾਰ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਨਸਪਤੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਵ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਗੋਲ, ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗੋਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਓਏ ਇਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਥੀ ਨੀਚੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ऊपर की। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਲੇ ਬੋਲ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾ। ਵੀ ਐਡੇ ਵਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਸੁਹੱਪਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਨਰੈਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨਰੈਸਟ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਡ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 99% ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਟ। ਬਸ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਤਨੇ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਮ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਚੇਂਜ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,